سے بھی خوبصورت آمنہ کا لال ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں گزارش کروں گا خطیب اہل سنت حضرت مولانا شبیر صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ وہ آئیں اور اپنے بہترین خطاب سے ہم تمام تر حضرات کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ بچوں کا جذبہ ایک الگ ہی ہے۔ نعرہ رسالت، ماشاءاللہ نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی حضرت مولانا شبیر صاحب قبلہ وارثی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیں ہم سبھی حضرات مل کر کمال عقیدت اور جذبہ احترام کے ساتھ نبی مکرم شفیع معظم حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ سب پڑھیں با آواز بلند، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کا کروڑا احسان ہے اس رب قدوس کا کہ جس پروردگار عالم نے ہم سب کو اپنے تمام تر دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ پاک محفل کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ معزز ملت اسلامیہ، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا قاری اقبال نعیمی صاحب کو کہ جس نے اور اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان بیان کیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہترین شخص اسے قرار دیا جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج ہم بہترین اسے سمجھتے ہیں جو اچھی دولت والا ہو، بہترین وہ سمجھا جاتا ہے جو اچھا مالدار ہو، بہترین وہ سمجھا جاتا ہے جو اچھی پوزیشن پر ہو، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین وہ ہے جو علم دین خود بھی حاصل کرے پھر دوسروں تک بھی اس کو پہنچائے۔ آپ دیکھ لیں کیا کسی شخص سے مصافحہ کرنے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، مصافحہ کرے عام آدمی سے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تم کسی عالم دین سے مصافحہ کرو گے، یا رسول اللہ اگر ہم کسی عالم سے مصافحہ کریں تو ہمیں اس کا ثواب کیا ملے گا، اس سے ہمیں ملے گا کیا؟ میرے آقا ارشاد
दीन से मुसाफा किया, उसने मुझसे मुसाफा किया। या रसूलुल्लाह, ये तो मुसाफे की बात है। फिर फरमाया जो किसी आलिम की मजलिस में बैठे, फरमाया मन जालसा आलिमन फकअन्नमा जालसनी अजलसहुल्लाहु तआला यौमल क़यामति तहतल अर्श। जो किसी आलिम की मजलिस में बैठा, मेरे आका फरमाते वो मेरी मजलिस में बैठा, और जो मेरी मजलिस में बैठा अल्लाह बारोज़े क़यामत अर्श के साये में बैठाएगा। आप क्या समझ रहे, मजलिस ऐसे बैठी हुई है? उलमा इकराम का चेहरे का दीदार करना भी आपको सवाब मिल रहा है। ये महफिल किसी मुकद्दर वाले को मिलती है। और आगे बढ़िए, बहुत कम टाइम है। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते आप 5 वक्ता नमाज इमाम के पीछे पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर लोग नमाज छोड़ देते हैं। तो चलो इमाम साहब ने जमात करवा दी, हम 10 मिनट लेट जाकर पढ़ेंगे, क्या होगा? फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अगर किसी आदमी ने किसी आलिम के पीछे नमाज पढ़ी, फरमाया मन जालसा आलिमन फकअन्नमा जालसनी अजलसहुल्लाहु तआला यौमल क़यामति तहतल अर्श मन सल्ला खल्फ आलिमन फकअन्नमा मन सल्ला खल्फ मिनल अंबिया। और जो किसी आलिम की मजलिस में बैठा, मेरे आका फरमाते हैं वो मेरी मजलिस में बैठा, और जो मेरी मजलिस में बैठा अल्लाह बारोज़े क़यामत अर्श के साये में बैठाएगा। मन सल्ला खल्फ आलिमन फकअन्नमा मन सल्ला खल्फ मिनल अंबिया। और जिसने किसी आलिम के पीछे नमाज पढ़ी, मेरे आका फरमाते उसने नबियों में से किसी नबी के पीछे नमाज पढ़ी। आप तवज्जो फरमाएं, जानबूझ कर नमाज कज़ा करने वालों, जानबूझ कर नमाज छोड़ने वालों। और फिर और बात आगे का अर्ज करता चलूं, इल्म की वजह से जो जिंदा हो जाता है अभी मरता नहीं। मेरे आका इरशाद फरमाते मन सारा बिल इल्मी हय्यन लम यमुत अबदा। जो इल्म की वजह से जिंदा हो गया वो कभी मरेगा नहीं। आप गौर करें, आला हजरत फाजिल बरेलवी जाहिरन हमारे अंदर मौजूद नहीं, हमारे दिलों में जिंदा है। वो से पाक जाहिरन हमें दिखते नहीं, लेकिन वो हमारे दिलों में जिंदा है। हुजूर मुजद्दिद अल-फ़सानी हमारे सामने दिखते नहीं, लेकिन वो जिंदा है। वो से पाक हमें नजर नहीं आते, लेकिन जिंदा है। हुजूर हाफिज मिल्लत हमें नजर नहीं आते, लेकिन वो जिंदा है। पीर मेरे अली शाह इसने फरमाया इस सूरत नू में जान आखा, जोर से बोलो, इस सूरत नू में जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, वो सच आखा के रब दी शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। आला हज़रत फरमाते पीर मेरे अली तूने तो अपने इश्क का इजहार कर दिया, जरा अहमद रजा को भी मौका दे, जरा अहमद रजा को भी मौका दे। अहमद रजा क्या फरमाते हैं? हसन बिन साबित ने कहा था अहसन मिन कलम तरकत तुआइनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा। हजरत हसन ने फरमाया या रसूल अल्लाह मेरी आंख ने अहसन मिनका लम तरकत तुआइनी, मेरी आंख ने। आला हज़रत फरमाते लम याती नज़ीरों का फी नज़रिन, आला हज़रत फरमाते हैं लम याती नज़ीरों का फी नज़रिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना। लम याती नज़ीरों का फी नज़रिन, किसी भी नजर ने आप जैसा नहीं देखा। हजरत सरसो है तुझको शहीद सरा जाना। या रसूल अल्लाह ये कायनात की बादशाही जो है ये हुकूमत का ताज जब आपके सर है, तुझको शहीद सरा जाना, तुझे इधर का भी बादशाह जाना उधर का भी। है नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा फैजाने गरीब नवाज। बहुत खूब फरमाया या रसूल अल्लाह तुझको शहीद सरा जाना है। किसी में डाला दम के आला हजरत की शायरी का मुकाबला करे, फिर आला हजरत वो कहते हैं ना बहुत सारे लोगों की टोपियां गिर गई। आला हजरत का मीनार नापते नापते मीनार तक तो नजर न पहुंची, लेकिन टोपियां बहुत गिर गई, टोपियां बहुत की गिर गई। मैं बस मुख्तर बात खत्म कर रहा हूँ। ये दीनी इदारे हैं, इनसे जुड़े रहें। यही वो बच्चे हैं जो कल पढ़ने के बाद आप अंदाजा लगाइए इल्म ये जो है ना, मैंने हदीस पाक बयान की थी अल उलमा वरसतुल अंबिया से जाएंगे और अपने अपने गांव के अंदर दीन की खिदमत करेंगे। जहाँ पर लोग बेनमाजी हैं उन्हें नमाजी बनाएंगे, जिन्हें वजू का तरीका नहीं आता उन्हें वजू का तरीका सिखाएंगे। यही आपका वो पैसा है, यही आपकी वो दौलत है।
خرچ ہو, جو دین کے لیے دین کے راہ پہ لگ گئی, اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لٹا دی, وہی آپ کو آخرت میں کام آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان. ہم سب کو نمازی بنائے, قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے, قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے والا بنائے. حضرات بہت اچھا بیان حضرت مولانا شبیر صاحب قبلہ نے کیا, اور بیان کے آخر میں جاتے جاتے اعلیٰ حضرت اور بزرگان دین کے حوالے سے